Akhil. Akhil. Avirag ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ? Avirag. Avirag. വേറെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് ഇത്. ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് പോവാന്നുള്ളത്. ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് പോവാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ക്ലാസ് കയറണം കേട്ടോ. അവരാഗുണ്ടോ? ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? അവരാഗ്. ഓക്കെ. എനിവേ തേർഡ് നോക്കിയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. നോക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഒരുവിധം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് മേജർ ടോപ്പിക്സ് മാത്രം നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. So third module നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് നോക്കി. മൈക്ക് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കി? ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് നോക്കി. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ it was related to fluid dynamics, and fluid kinematics. And third module we were discussed about fluid dynamics. That means in fluid kinematics we were not bothered about the forces involved, right? ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? Fluid flow occurring, there should be net force. Okay, there should be a net force. So force is the direction, net force is the direction, fluid flow occurring, right? Fluid kinematics where fluid force consider. Okay, fluid flow occurring force consider. Fluid kinematics just we were deal with velocity and acceleration at a point in a fluid flow and different types of fluid flow, right? We were not taking into consideration the forces which is causing the fluid flow. And in fluid dynamics we were considering, we were discussing about, we were including the force causing the fluid flow, right? Force causing the fluid flow and the dynamic behavior of fluid flow according to the applied force, right? So basically Newton's law of motion വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. Okay, ഒരു Newton's law of motion, the Fx equal to m into x, right? ഇതിനകത്ത് involved ആയിട്ടുള്ള different types of forces ഉണ്ട്, right? Gravity force, total force involved ആയിട്ടുള്ള different types of forces ഉണ്ട്, like gravity force, pressure force, viscous pressure force due to viscosity, force due to turbulence, force due to compressibility, like that. We have different types of forces there. Okay, ഇതിന്റെയൊക്കെ സമ്മപ്പാണ് എന്ത്? ടോട്ടൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഒക്കെയുള്ള ടോട്ടൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെയൊക്കെ സമപ്പാണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, പ്രഷർ ഫോഴ്സ്, വിസ്കസ് ഫോഴ്സ്, ടർബുലന്റ് ഫോഴ്സ്, then force due to compressibility. So, based on involved in the force, neglect certain forces, we have different types of equations, right? If we are neglecting compressible force, we have a Reynolds number equation, then Navier-Stokes equation, then Euler's equation, right? And one of the main topic is Euler's equations of motion. Very important are Euler's equations of motion. Corresponding derivation, right?
സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഡെറിവേഷനും അതിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ. അതായത് ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഡി പി ബൈ Euler's equation of motion is dp by rho plus gdz plus vdv equal to z, right? This is Euler's equation of motion. ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? Bernoulli's equations of motion കിട്ടുന്നത്, right? So ഈ derivation Euler's equations of motion derivation up to dp by rho അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബെർണോളിസ് എത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷന്റെ ഡെറിവേഷനും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷനും. ആൻഡ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷന്റെ certain assumptions, right? Repeated ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷന്റെ assumptions. That is, fluid is ideal or viscosity, that means viscosity is 0, then flow is steady, flow is incompressible, flow is irrotation. ഈ നാല് കണ്ടീഷനിലും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? ഈ നാല് അസംഷൻസും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ, ദെൻ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ബെർണോളിസിലേക്ക് വരുന്ന ഡെറിവേഷൻ പ്ലസ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷന്റെ അസംഷൻസ്. ഒരു ഡെറിവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് കൊടുത്തിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ. ഓക്കെ, then ഒരു സെക്കൻഡ്. Okay, so Bernoulli's equation, Euler's equation, then Euler's equation to Bernoulli's equation, then its assumptions. These are important questions. So ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, P1 by rho g pressure head plus kinetic head plus potential head. It's a constant. ആ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസിൽ എന്താവും? ഒരു ഹെഡ് ലോസും കൂടി വരും. ഓക്കെ, ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹെഡ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മേജർ അസംഷൻ ആയിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരും? ടോട്ടൽ ഹെഡ്, pressure head plus kinetic head plus potential head is a constant. That's P by rho g plus V square by 2g plus Z is a constant. Okay, then real fluid case ഒരു head loss due to head loss and fluid flow നടക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻലെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയില്ല, അത്രയും ഹെഡ് എവിടെ അവൈലബിൾ ആവില്ല, ഔട്ട്ലെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആവില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഇതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട്. ആ കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഓക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ടൈപ്പിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ക്ലാസ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കണം. എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലാസ് ചെയ്ത മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ always the fluid flow will occur in the direction of
high head to low head, right? So ഒരു സെക്ഷൻ രണ്ട് സെക്ഷനിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു വരാം, സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി. സോ ബോത്ത് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, ടോട്ടൽ ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏത് സെക്ഷനിലാണോ ഹെഡ് കൂടുതലുള്ളത് ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഓക്കർ ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? Then applications of Bernoulli's equation. Application of Bernoulli's equation. Okay, so applications of Bernoulli's equation. Just one address or not. Akash. Akhil. Amit. Present, sir. Amit. Present, sir. Okay. Andrew. Karthik. Andrew dilla. Karthik. Present, sir. Ladin. Present, sir. Shahzad. Shahzad. Muttazim. Present, sir. Azaf. Present, sir. Fardeen. Present, sir. Fardeen. Present, sir. Shahzad illalla. Fateh. Present, sir. Sama. Present, sir. Zian. Present, sir. Ishaq. Present, sir. Nived. Present, sir. Nived. Present, sir. Okay, Pratyush. Present, sir. Rahul. Present, sir. Tarun. Present, sir. Saurabh. 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 Sridhar. Present, sir. Vishnu AP. Present, sir. Vishnu N. Vishnu N. Dharmesh. Present, sir. Adarsh. Present, sir. Okay. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഒരു ഉണ്ടാവണേ. ഓക്കെ, നമ്മള് applications of Bernoulli's equation. So next important ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ വരുന്നതാണ്. സോ Bernoulli's equation, Euler's equation, Bernoulli's equation, അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ്, അതിനുശേഷം വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് application of Bernoulli equation, that is Venturi meter, right? Venturi meter. So Venturi meter and rate of flow equation, Q and derivation, rate of flow Q is the discharge and equation. Rate of flow അല്ലെങ്കിൽ discharge. Q is equal to A1 A2 root 2 GH divided by root of A1 square minus A2 square, right? Theoretical Q theoretical is equal to A1 A2 root 2 GH divided by root of A1 square minus A2 square.
ഇക്വേഷൻസിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലംസിൽ എപ്പോഴും ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ, ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരാതെ, ഡയറക്ട്ലി തരാതെ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതായത് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ഹെവിയർ എങ്കിൽ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് എച്ച് ബൈ എസ് ഒ മൈനസ് വണ്ണും. നേരെ റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ലൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് ഫ്ലോയിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാൾ ലൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹെഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താവും? എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് ഐ ബൈ എസ് ഒ, റൈറ്റ്? ലൈറ്റർ ലിക്വിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ specific gravity of flowing fluid through the pipe, right? Equationile variation based on given condition ആണ് ആ കണ്ടീഷൻ. സോ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം വരാമെന്ന് വരുന്ന ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ചോദിക്കാവുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തരുന്ന കണ്ടീഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, equation Q theoretically is equal to CD into A1 A2 root 2 GH divided by root of A1 square by A2 square. Q theoretical ആണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട് മാത്രം വരും. ഇനി Q actual ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? അതിന്റെ കൂടെ ഒരു coefficient of discharge കൂടെ വരും. ഓക്കെ, coefficient of discharge കൂടെ വരും Q actual കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. തിയററ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ? ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രം, അതായത് A1 A2 root 2 GH root of A1 square minus A2 square. ആക്ച്വൽ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ? Then equation will become Q actual is equal to CD into A1 A2 root 2 GH root of A1 square minus A2 square. Okay, ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട്. ഒരുവിധം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവേണ്ട നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായാലും. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് Bernoulli's equation is the orifice meter. So it is also a device. Venturimeter is also a device for measuring the discharge or flow rate. Similar manner, orifice meter is also a device used for measuring the rate of flow of fluid through a pipe. Right? Comparing to venturimeter, it is a simple technique or a cheaper device. It is a cheaper device compared to venturimeter. Okay, so both are working on the same working principle. That is, നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഒരു മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ. ആ ഹെഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് പോയിന്റ്, രണ്ട് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ A1 സെക്ഷൻ 2 സെക്ഷൻ, രണ്ട് സെക്ഷനിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്, രണ്ട് സെക്ഷൻ പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഡിസ്ചാർജിലേക്ക്, റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. രണ്ടിന്റെയും ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്നാണ്, orifice meter-നെയും venturimeter-നെയും. ബട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ വിൽ ബി സിംപ്ലർ ഫോർ orifice meter, റൈറ്റ്? വെഞ്ചുറിമീറ്ററിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രോട്ട് സെക്ഷൻ, ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ പൈപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ഒരു ത്രോട്ട് സെക്ഷൻ, ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു സെക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. orifice meter-ന്റെ കേസിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു orifice, ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയമീറ്ററിൽ ഹോൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് മാത്രമാണ് രണ്ട് പൈപ്പിന്റെയും ജോയിന്റിന് നടുക്ക്, ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ രണ്ട് പൈപ്പിന്റെയും ജോയിന്റിന് നടുക്കായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയമീറ്റർ ഹോളില്ല. ആ ഒരു ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ എന്താ പറയും? orifice diameter എന്ന് പറയും. ഈ orifice diameter കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബാക്കി ഫർദർ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തിലൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് coefficient of contraction, വീന കോൺട്രാക്ടർ സെക്ഷനും. ഓക്കെ, നമ്മൾ വെഞ്ചുറിമീറ്ററിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ത്രോട്ട് സെക്ഷൻ പോലെ മിനിമം ഡയമീറ്ററിൽ എത്തുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണത് വീന കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ വീന കോൺട്രാക്ടറിലാണ് ഈ orifice ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തല്ല, വീന കോൺട്രാക്ടറിന്റെ സർഫസിലാണ് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കുക? സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എടുക്കുക എപ്പോഴും. ഓക്കെ, സർട്ടൻ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ, അത് CC കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ വെച്ച് ഡിസ്ചാർജ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ വെച്ച് ഡിസ്ചാർജ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് വെച്ചിട്ട് CD, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് വെച്ചിട്ട് A0 വെച്ചിട്ട് CD വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ Q is equal to CD into നമ്മൾ അപ്പുറം പറഞ്ഞ സിമിലർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ചെറിയ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ orifice ഡയമീറ്ററിലേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, CD equal to Q actual is equal to CD into A0 A1 root 2GH divided by root of A1 square minus A2 square. ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഓക്കെ,
Applications എപ്പോഴും പഠിച്ച് ഹാർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. Okay. Then third application, Bernoulli's equation third application എന്ന് പറയുന്നതാണ് pituitary. Repeated problems ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കുറവാണ്. Okay, but small questions അല്ലെങ്കിൽ small definition problems അല്ലെങ്കിൽ definition questions ഒരു അൺഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ. പിറ്റോസ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റോസ് സ്റ്റാറ്റിക് ട്യൂബ് എന്താണ്? ഓക്കെ, അതുപോലെ ചെറിയ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ഒരു ടൈം ചോദിക്കാറുണ്ട്. സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മൊത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ബട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആദ്യം നോക്കി തീർക്കുക. എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടോപ്പിക്സ് ആദ്യം ആ ഒരു മാറ്ററിലല്ല ആ ഒരു ഫ്ലോ പാറ്റേണിൽ പഠിച്ചു തീർക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കി റിമൈനിങ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് കൂടെ നോക്കുക. ട്യൂബിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ട്യൂബിന്റെ ആയിട്ട് ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കൽ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി. ഇനി നമ്മൾ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചുകൂടാ, ഇനി പ്രാവശ്യം വേറൊരു മെത്തേഡിൽ വന്നുകൂടാ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏത് ടൈപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിടുക. ക്ലാസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസും അതേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയറീസും അതേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ് വരുന്നത്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്, ഒരുവിധം ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇതിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വിടാം. ഓക്കെ, സ്പീഡായിട്ട്. ദെൻ അതുപോലെ തിയറി ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോച്ചസ് ആൻഡ് വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോച്ചസ് ആൻഡ് വയേഴ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, നോച്ച് ആൻഡ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഈ തിയറി ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ തിയറി, നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ള തിയറി ഇനഫ് ആണ്. നോട്ടിൽ തന്ന തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡിലുള്ള തിയറി ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് ഫോർ യുവർ എക്സാം. നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഒരു എന്താണ് നോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വയേഴ്സ്, ആ ഒരു ഐഡിയ ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അതായത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ റിലേറ്റഡ് ആയി ചോദിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് ബേസിക് സ്ലൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡിലും നോട്ടിലും തന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഡെഫിനേഷൻ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തിയറി ടൈപ്പ്, ചെറിയ തിയറി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രം, എന്താണ് നോച്ച്, എന്തിനാണ് നോച്ച്, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ബേസിക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് നെയിം, വെയിൻ, ക്രസ്റ്റ്, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ്. That's enough for this theory topic. Okay, ഇവരെയാണ് മേജർ ആയിട്ട് വരുന്ന തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. Just write down a question. ക്ലാസ് ചെയ്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, യെസ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ. പ്രീവിയസ്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. An oil of specific gravity and oil of specific gravity 0.8 is flowing through a 0.8
is flowing through a venturimeter having inlet diameter inlet diameter 20 centimeter and throat diameter 10 centimeter. 20 centimeter and throat diameter 10 centimeter. The oil mercury differential manometer, the oil mercury differential manometer shows a reading of 15 centimeter. 15 centimeter. Calculate the discharge of oil. Calculate the discharge of oil through the horizontal venturimeter. Through the horizontal venturimeter. Take DD equal to 0.98. Just see dimensions on the material. Make it as 0.85. And this is 25. The variations on the mark 25. This is 20. Okay. The variations on the question the variations on the mark. Oil specific gravity 0.85. Specific gravity 0.85. Venturi diameter, inlet diameter is 25 and throat diameter is 15. Centimeter. Okay. The given data oil specific gravity. Oil specific gravity that is 0.85. Then inlet diameter D1 is equal to 25 centimeter. Then throat dia D2 is equal to
15 centimeter. Then differential manometric shows that here head of 20 centimeter differential. Manometer reading എന്ന് പറയുന്നത് 20 centimeter. Manometer reading. Manometer reading is 20 centimeter. CD is equal to 0.98. These are the given parameters. Direct question ആണ്. മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള question ആണ്. Clear അല്ലേ question? Question clear അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Sama? Thomas Sama? Sama? Sama ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് പോണ്ട, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ്. മുഹമ്മദ് സമ, സിയാൻ, 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 ഇഷാദ്, Sir. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? Sir. ഓക്കെ, എന്നാ ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോ. ലക്ഷ്യം കിട്ടി അപ്പോൾ ചെയ്തേക്കുക. ഇത് കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മുന്നേ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മള് മോഡല് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോക്കുക. These are the given parameters. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? Q. Calculate the discharge of oil. Discharge means Q. Q ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Q ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന കൂട്ടർ അറ്റൻഡൻസ് ചോദിച്ച് വരരുത്. മുക്താസിം, sir. എന്താ ക്യൂവിന്റെ ഇക്വേഷൻ? India. എന്താ ക്യൂവിന്റെ ഇക്വേഷൻ? പറഞ്ഞല്ലേ എന്തേനും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോണ്ടേനോ ഇപ്പൊ? ഇന്നലെ നോക്കീനാ എന്തെങ്കിലും? നോക്കീനാ മുക്താസിമേ? എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല? നോക്കി വായിക്കേണ്ട അവസ്ഥയല്ലേ? എക്സാം എഴുതി 2 പ്രാവശ്യം എന്നിട്ട് ഒന്നും പഠിച്ചില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ എന്താ ക്യൂവിന്റെ ഇക്വേഷൻ? CD ആണോ ക്യൂവിന്റെ ഇക്വേഷൻ? അല്ല, AD into DA. എന്താണ്? A1 A2 by ക്യൂ ആക്ച്വൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ക്യൂ ആക്ച്വൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ? CD into A1 A2 by root A1 square minus A2 square root into root 2GH. ആണെന്ത് ക്യൂ ആക്ച്വൽ ഇക്വേഷൻ. ഇങ്ങനെ നോക്കി വായിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ആവല്ലേ?
ഇതൊക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ആവേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. പോർഷൻസ് തീർന്നു, റിപ്പീറ്റേഷൻ കഴിയാറായി. ഇനിയും ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി വായിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേ നിങ്ങൾ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തിക്കോ അതെവിടെയാ നിങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അവസാനം എക്സാം വന്ന് എഴുതാറാവുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും. എനിവേ, സോ ക്യൂ ആക്ച്വൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ CD into A1 A2 root 2GH ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് A1 സ്ക്വയർ മൈനസ് A2 സ്ക്വയർ. CD നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. D1 തന്നാൽ A1 കണ്ടുപിടിക്കാം, D2 തന്നിട്ടുണ്ട് A2 കണ്ടുപിടിക്കാം. A1 A2 അറിയാം, ദെൻ 2 അറിയാം, G അറിയാം, H മാത്രമേ അറിയാനുള്ളൂ. H കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഒന്ന് സ്ലൈഡ് എടുത്ത് നോക്കുക, അല്ലെ നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും, എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വന്നാൽ നാളത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒന്ന് പോയിരുന്നിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക, നോക്കിയിട്ട് എഴുതിട്ട് വരും എല്ലാരും. ഓക്കെ സാർ. ആ പറഞ്ഞ ആളാരെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. അമിത യെസ് സാർ. എഴുതിട്ട് പറഞ്ഞ കേട്ടോ അമിത. യെസ് സാർ. അപ്പൊ ശരി, താങ്ക് യു.